जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपणक पई पूर्वर गोटे क्वेश्चन थिला ताहा हेउची भारतर संविधानर जनक काहाकू कुहा जाए। तो दर्शक बंधु एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। फ्रेंड्स मने रखंतु डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को भारतर संविधानर पिता बोली मध्य कुहा जाए। फ्रेंड्स आजिर प्रथम प्रश्न सत्यवादी वन विद्यालयर प्रतिष्ठाता किए। ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी गोपबंधु दास, ऑप्शन सी बलराम दास, ऑप्शन डी सारदा दास। यार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन बी गोपबंधु दास। से मध्य समाज संवाद पत्रर प्रतिष्ठाता अटंती। दर्शक बंधु मने रखंतु गोपबंधु दास पुरी जिले रे जन्मग्रहण करिथिले। परवर्ती प्रश्न ओडिशार सबुठारु बृहत्तम ग्रामर नाम कौन। ऑप्शन ए सत्यभामापुर, ऑप्शन बी भुवन, ऑप्शन सी बरीगुमा, ऑप्शन डी भवन। फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन बी भुवन। यह ढेंकानाल जिले रे अवस्थित। ढेंकानाल पिला जो माने देखुचंती आपण माने तो जानी थिबे, जो माने ढेंकानाल रो बिलोंग करूचंती से माने कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करंतु। परवर्ती प्रश्न दांडी रामायण किए लिखिथिले। ऑप्शन ए गोपबंधु दास, ऑप्शन बी बलराम दास, ऑप्शन सी मधुसूदन दास, ऑप्शन डी सारदा दास। तो दर्शक बंधु एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन बी बलराम दास। आपण माने तो जानिछंती संस्कृत भाषा रे हमर रामायण को लिखिथिले महर्षि वाल्मीकि। फ्रेंड्स एठारे आपण माने गोटिए कथा मने रखंतु प्रथमे रामायण को लेखा जाइथिला तापरे ताहार सबु घटना गुड़िक घटिथिला। परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम ओडिया चलचित्रर नाम कौन। ऑप्शन ए सीता विवाह, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आहुति, ऑप्शन डी गप हेले भी सत। फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन ए सीता विवाह। जदि एठी आपण को क्वेश्चन पचारि थांता कि ओडिशार प्रथम कलरफुल फिल्म बा मूवी कोउटा ताहेले एहार उत्तरटी होई थांता ऑप्शन डी गप हेले भी सत। एठारे आपण माने आउ गोटे कथा मने रखंतु आम भारतर प्रथम ओडिया मूवीर ना हेउची ऑप्शन बी जोटा कि आमर अछि राजा हरिश्चंद्र। एवं एठारे आउ गोटे पॉइंट मध्य आपण माने मने रखंतु कि आमर जोटा ऑप्शन सी आहुति। आहुति हेउची ओडिशार प्रथम धारावाहिक चलचित्र बा आपण माने सीरियल जोटा को जानिछंती। परवर्ती प्रश्न दर्शक बंधु विश्वर सबुठारु बड़ जंगलर नाम कौन। ऑप्शन ए रॉकी, ऑप्शन बी आंडीज, ऑप्शन सी अमेज़न, ऑप्शन डी देवमाड़ी। तो फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन सी अमेज़न। एठारे आउ गोटे पॉइंट मध्य मने रखंतु जोटा कि आमर अछि ऑप्शन डी देवमाड़ी। देवमाड़ी हेउची ओडिशारु सबुठारु बड़ पर्वत। एहा कोरापुट जिल्ला रे अवस्थित। आपण माने जदि भी जानिछंती ताहेले मध्य मने रखंतु। परवर्ती प्रश्न दर्शक बंधु ओडिशार सबुठारु बड़ स्टेडियम केउठारे अछि। ऑप्शन ए राउरकेला, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी भद्रक। दर्शक बंधु एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन ए राउरकेला। एही स्टेडियम रो ना हेउची बिरसा मुंडा स्टेडियम। परवर्ती प्रश्न
ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ରାଉରକେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଟକ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏହି ଟାଇପ୍ର ଅନେକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଜୁରାଟ, ଅପସନ୍ ଡି ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଯେପରିକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଯେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେହିପରି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କେରଳର ହେଉଛି ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍, ତାମିଲନାଡୁର ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ, ଗୁଜୁରାଟର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର। ସେହିପରି ଆମ ଭାରତରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ 28ଟି ରାଜ୍ୟର 28ଟି ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 20, ଅପସନ୍ ବି 25, ଅପସନ୍ ସି 30, ଅପସନ୍ ଡି 45। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଇଏ ହେଉଛି ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛକୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ବୈତରଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ସି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ, ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ଏହା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଆମର ବୈତରଣୀ, ଏହା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଟକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, କଟକକୁ ଆମର ସିଲଭର ସିଟି ବା ରୌପ୍ୟନଗରୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। କଟକ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପସନ୍ ବି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁକ୍ରେଲ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତାହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡୁଡୁମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଚିଲିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଖୋର୍ଦ୍ଧା।
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଚିଲିକା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚିଲିକାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷୀ ବିହାର ବା ବିହଙ୍ଗ ବିହାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ତିନିଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ଆମର ଗଠିତ ହୋଇଛି ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ବିସ୍ତରିତ ଭାବରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଭାରତରେ କେଉଁଠି? ଅପସନ ଏ ଦଶମ, ଅପସନ ବି ଏକାଦଶ, ଅପସନ ସି ଦ୍ୱାଦଶ, ଅପସନ ଡି ତ୍ରୟୋଦଶ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଏକାଦଶ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେଇଥାନ୍ତା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ ଏ ସମାଜ, ଅପସନ ବି ଧରିତ୍ରୀ, ଅପସନ ସି ମାତୃଭାଷା, ଅପସନ ଡି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥାନ୍ତା କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମର ଦୈନିକ ଆଶା ବା ଆଶା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଏହାକୁ ଆମର କର୍ମବୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ଅନନ୍ୟା ଶର୍ମା, ଅପସନ ବି କାମିନୀ ରାଉ, ଅପସନ ସି ଆନନ୍ଦୀବାଇ ଯୋଶୀ, ଅପସନ ଡି ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶପାଣ୍ଡେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଆନନ୍ଦୀବାଇ ଯୋଶୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ ବି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ ସି ଅରୁଣ ଆସଫ ଅଲି, ଅପସନ ଡି ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ ବି ରାଜ୍ୟପାଳ, ଅପସନ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ ଡି ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଗରିକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ତୃତୀୟ ନାଗରିକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସତୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଅପସନ ବି ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ, ଅପସନ ସି ଲର୍ଡ ରିପନ, ଅପସନ ଡି ୱାରେନ ହଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ ଏ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ ବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଅପସନ ସି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ, ଅପସନ ଡି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ ଏ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଅପସନ ବି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଅପସନ ସି ଦର୍ପଦଳନ, ଅପସନ ଡି ହାତୀ ରଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି।
ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।